स्वागत करछु आपनको आईसीएस टिप्स रे मो प्रभात। तो देखंतु फाइनाली आपणकर आरआई एआरआई अमीन अंगनवाड़ी सुपरवाइजर ता सहित आपणकर फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड एक्साइज कॉन्स्टेबल पाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पाई लिंक एक्टिव हो सारी जे। तो आपण किपरि अप्लाई करि परिबे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिस्कशन करिबा। ଆପଣ ୟାକୁ ନିଜ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ OSSC ୱେବସାଇଟ୍ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି। OSSC ହେଲା .gov.in ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏହିପରି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଅଛି, ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଉପରେ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରକୁ ନେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜାଗା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2025-2 ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। এই জায়গায় দুইটা অপশন দেখুছি, রেজিଷ୍ଟର ୟୁଜର୍ ଆଉ ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଡେଫିନେଟଲି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ICStips@gmail.comରେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ସପୋର୍ଟ ହେବ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବି ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର ୟୁଜର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟର ୟୁଜର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ଆସିବ। ନର୍ମାଲି ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପପ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ହେବ। ନର୍ମାଲି ଏହାକୁ ଓକେ କରିବେ। ଓକେ କଲା ପରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ରିଡାଇରେକ୍ଟ କରିନେବ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ ପେଜ୍କୁ। ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर देबे एवं ए जगह पासवर्ड देबे, कैप्चा कोड भरिके देन कौन करेंगे कि ए जगह लॉगिन ऊपर क्लिक करेंगे। तो फास्ट मु लॉगिन करी रखुची, तापर प्रोसेस रे कौन करिबा डिटेल डिस्कशन करिबा। लॉगिन कला परे आपनको एपरि हिसाब रे इंटरफेस टी देखिबाको मिलिबो। ए जगह रे टिके मार्क करिवे, आपन गोटे बॉक्स देखाउची, बॉक्स भितर आपन गोटे व्हाइट कलर देखा जाउची ट्रायंगल। तो आपनको ट्रायंगल ऊपर टच करिवार अछि। टच कला परे तळको आपन स्क्रॉल डाउन करिवे। स्क्रॉल डाउन कला परे ए जगह आउ गोटे ऑप्शन आसुची, आपन गोटे एप्लिकेंट मेनू। तो आपनको एप्लिकेंट मेनू ऊपर क्लिक करिवार अछि। एप्लिकेंट मेनू ऊपर क्लिक कला परे आपनको आसी री रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू पोस्ट। तो आपनको यहाँ ऊपर क्लिक करिवार अछि। री रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू पोस्ट ऊपर क्लिक कला परे से आपनको नै जिवो नेक्स्ट पेज को। आसिला परे ए जगह देखि पारुथिबे कि आपणकर मेल आईडी और मोबाइल नंबर अच्छी। तो आप नॉर्मली कौन करेंगे, प्रोसीड ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड ऊपर क्लिक कला परे आगू बढ़िबो। ए जगह देखो आप डिटेल्स मागुची को पोस्ट में आप रजिस्ट्रेशन करने को चाहते। तो ये जगह आप कौन करेंगे कि कंबाइंड रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन 2025 फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड एंड एक्साइज कॉन्स्टेबल पर क्लिक करेंगे। क्लिक कला परे ए जगह आपको नॉर्मली आसीबो कि नो करेंगे। नो कला परे आपको आसीबो कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपन काहाकू दउचंदी। ए जगह रे जदि आपन गोटे आर्ट्स पिला हिचंती ताहले ए जगह रे आपन फॉरेस्टर को चूज करि परिबे नाही, कारण एथि पई आपनकर क्वालिफिकेशन साइंस मागे थाए। तो नॉर्मली आपन जेहेतु मु साइंस बैकग्राउंड तो साइंस को चूज करछ एज ए फॉरेस्टर हिसाब रे फर्स्ट प्रेफरेंस, देन सेकंड प्रेफरेंस फॉरेस्ट गार्ड एवं थर्ड प्रेफरेंस मु एक्साइज कॉन्स्टेबल को दउची। ए जगह चाहिए आप ऊपर तल करेंगे। जमीक एक्साइज कॉन्स्टेबल को ऊपर को देवा चाहूँगी, तो एक्साइज कॉन्स्टेबल को सिलेक्ट कली और आरो मार्क को ऊपर को एक्सचेंज कली। तो मोर एक्साइज कॉन्स्टेबल फर्स्ट प्रेफरेंस आसीगला। तो देखो ये जगह आपंकर डिटेल्स सब मागिଛି, जदि आपंकर एनसीसी कौन सर्टिफिकेट अच्छी ताको आपण माने फिलअप करेंगे। ये जगह आपंकर ऑलरेडी जेहेतु गोटे रजिस्टर यूजर अच्छा, तो युवाक सब आपंकर फिलअप हो। नॉर्मली आपन ये जगह अंडरटेकिंग ऊपर क्लिक करिकी प्रीव्यू ऊपर क्लिक करिवो। एंटर कैप्चा कोड को ये जगह फिलअप करिवार अछि। प्रीव्यू कला परे एपर हिसाब रे तळको आसीबो। तळको गोटे ऑप्शन आसीबो, आपन ये जगह सबमिट करिवार अछि। सबमिट कला परे आपनकर ये जगह रजिस्ट्रेशन टी कंप्लीट हे गला। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होला परे आपनको फर्दर से नै जिवो तार होम पेज को। होम पेज को कला परे आपनको ये जगह रे नेक्स्ट आपनकर काम करिवार अछि। तो ए जगह आपन कोन करिवार अछि
कि प्रिव्यू रेजिस्ट्रेशन पर क्लिक କରିବାର ଅଛି। ଏହାପରେ ୟାକୁ ଓକେ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ଏ ଜାଗାରେ କନଫର୍ମ କରିବେ। ପପଅପ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଯେଉଁ ଓପନ୍ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଓକେ କରିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କଲା ପରେ ଏ ଜାଗାରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କିପରି ଦେବେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି। ତ ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ ଉପରେ ଓକେ କରି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଆଧାର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡିଟେଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡିଟେଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଯିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାରରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ ଆଉ ଇସ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ଦେବେ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ଇସ୍ୟୁଇଂ ଅଥରିଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା କି ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଥରିଟି ହିଁ ଆପଣ ଦେବେ। ସିମିଲାରଲି ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଲୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ଦେବେ ଏବଂ 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଭରିବେ ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଏ ଦୁଇଟା ଭରି ରଖୁଛି ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡିଟେଲ୍ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାରେ କନଫର୍ମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେସବୁ ଆସିଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କନଫର୍ମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପପଅପ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଯେଉଁ ଓପନ୍ ହେବ ତାକୁ ଓକେ କରିବେ। ଓକେ କରିକି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବେ ହେଲା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏବଂ ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏସବୁ ମାଗିଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କି ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରେଫରେନ୍ସ ଅପଲୋଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲଗେଇ ରଖି ଆପଣ ଦେଖିନେବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ଦର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆସିଯିବ ହେଲା। ତ ନର୍ମାଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଜାଗା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଥିଲେ ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଦେବେ ଅନମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଥିଲେ ଅନମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଦେବେ। ସିଲେକ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଲେକ୍ଟ ରିଲିଜନ୍ ହିନ୍ଦୁସିମ୍ ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟର ଭିଜିବିଲିଟି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ମାର୍କ ଯାହା ଥିବ ସେଇଟା ଦେବେ। এই ଜାଗାରେ ନୋ କରିବେ। ନୋ କରି କ'ଣ କରିବେ ସେଭ୍ କରିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଣ୍ଟର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ମାର୍କ ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କାମରେ ଆସିବ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କେଉଁଠି କଳା ଯାଇଅଛି ସେଇ ଜାଗା ଲେଖିବେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ଲାକ୍ ମୋଲ୍ ଅନ୍ ମାଇ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୟା ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୟା ଅପର ଲିପ୍ ୟା ଲୋଅର ଲିପ୍ ଯେଉଁଠି ଥିବ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ କି ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍ ଭରିବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ନେମ୍ ଭରିବେ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ନେମ୍ ଭରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଉନ୍ର ନାଁ ଭରିବେ ସିଲେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଭରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କି ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଭରିବେ। ତହସିଲ କାକଟପୁର ଆପଣ ନିଜ ତହସିଲ ଭରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କି ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍ ଯଦି ଥିବ ଦେନ୍ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଟିକ୍ କରିବେ ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଭରି ଦେଉଛି ଦେନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଭରିଲା ପରେ ଏ ଜାଗାରେ ସେଭ୍ କରିବା। ସେଭ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଉଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଏ ଜାଗା ଟିକେ ଲ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି ନର୍ମାଲ୍ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ରିଫ୍ରେଶ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଦେଖିବେ କି ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ମାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ମାଗୁ ବି ନଥିବ ହେଲା। ଏ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଁ ମାଗିଛି ହେଲା। ଓକେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଯିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଗ୍ଲିଚେସ୍ ରହୁଛି ହେଲା। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା କି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ 10 ଦେବେ ସିଲେକ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏ ଜାଗାରେ ଭରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ପାସିଂ ତ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ପାସିଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ଭରିବେ। ଦେନ୍ ରହିଲା କି ସ୍କୁଲ ଅଦର ଭରିବେ। କେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ରୁ ପାସ୍ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ ଦେବେ CBSE ହେଇଥିଲେ CBSE ଦେବେ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ରୁ ପାସ୍ କରିଥିବେ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ନାଁ ଦେବେ ହେଲା। ସ୍କୁଲ ନାଁ ଦେବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ତ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ହେଲା। ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଥିଲା
ତାକୁ ଭରିବେ। ଏ ଜାଗାରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନେଇଯିବ। ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍ମାଲି କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମାର୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଅପସନାଲ୍ ମାର୍କ ଆଡ଼୍ ହେଇନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର ଭରିକି ସେଭ୍ କରିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଏ ଦୁଇଟା ଭରି ରଖୁଛି, ଦେନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। 10th ଡିଟେଲ୍ ଭରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଡିଟେଲ୍ ଆସିଯାଉଛି। এই জায়গায় প্লস টু ইকুইଭାলেন্ট উপরে রহিলা। দেন সিলেক্ট ডিসিপ্লিন আপনার সাইন্স কমর্স আর্টস। যদি আপনার আর্টস থিব দেন আপনার ফরেস্টর পাই এলিজিবল নথিবে। যেহেতু আপনার সাইন্স চুজ করছেন দেন আপনার এসব পোস্ট পাই এলিজিবল অনেক। তাপরে আপনার প্লস টু সিএচএসি চুজ করবে। ইয়র অফ পাসিং কেউ ইয়রে আপনার পাস কলে। সিলেক্ট ইউনিভার্সিটি অদর দেবে। দেন এইটা আপনার কোউঠু পাস করছেন। বেসিক সিএচএসি ওড়িশা রহিব। ଏ ଜାଗାରେ ନିଜର ସ୍କୁଲ କଲେଜର ନାଁକୁ ହିଁ ଭରିବେ ହେଲା। ଦେନ୍ ରହିଲା କି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ରହିଲା, ସିକ୍ୟୁର ମାର୍କ ବାଇ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ। କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ, ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଥିଲା, ତାପରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏଣ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍ ନମ୍ବର ଭରିକି ସେଭ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏ ଦୁଇଟା ଭରି ରଖୁଛି, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଭରିଲା ପରେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରେଫରେନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏ ଜାଗାରେ ପୁରୀ, ଦେନ୍ ଦେଇଦେବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆପଣ ନିଜ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ରହିବ ସେ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଭରିବେ। ଦେନ୍ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଦେଇଦେବେ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେଣ୍ଟର ଭରନ୍ତୁ ହେଲା। ଦେନ୍ ସେ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖି ଆସିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋ ଫର୍ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଗୋ ଫର୍ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ହିସାବରେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଦେବେ, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର UPI ମାଗିଛି। ତ ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ UPI ବି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ UPI ଦେଲା ପରେ ପେ ବାଇ ଏନି UPI ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ରିଡାଇରେକ୍ଟ କରି ନେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର UPI ଆପ୍ ଥିବ। ନଚେତ୍ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, UPI ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର UPI ID ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭେରିଫାଏ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କରିପାରିବେ। ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ବି ଅଛି। ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ତା ସହିତ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାରେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଫଟୋ ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ ପରେ ଏ ଜାଗାରେ ସେଭ୍ କରିବେ। ସେଭ୍ ପରେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଏ ଜାଗାରେ ସେଭ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯାଉଛି। ଆଇ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଅଲ୍ ଦ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍। ଦେନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରେ ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବ ଏବଂ ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଗଲା ହେଲା। ତ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଓଭରଅଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ କିପରି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ, ଫରେଷ୍ଟର, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ICST ସ୍କୁଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।